I am trying to perform with almost all the genres of the Hindi and Marathi film industry. Next is a very familiar nursery rhyme to all the Marathi people, and that is Sasa To Sasa. This song was composed by the very well-known music composer Srinivas Khare. The song has a prominent use of the accordion, an instrument from the family of these black and white keys. We know that the influence of the world music on our music industry since several years. This song is one such example. The influence of polka music is very evident in this song. Polka is basically a Czech Republic music folk song, folk music that is dance music as well. And this style blends into the composition perfectly. So I will be playing a polka tune first and then the nursery rhyme, or we call the Bal Geet.
so nice to see elderly people enjoying this party. So, in the Marathi music world, the journey of the harmonium will be incomplete without mentioning the very popular music form, that is the Lavani. This is a combination of the traditional song and dance. Earlier, the pipeti, that is the harmonium with the foot bellow, was used for the accompaniment. It is an interesting fact that the harmonium is used in Lavani, Natya Sangeet, Bhavgeet, Bhakti Geet, Bal Geet, semi-classical, classical, Qawwali, ghazals, everywhere. It fits into each genre perfectly. This is because of the tonal quality. There is no particular emotion attached to this instrument, which helps it blends in all the genres. Now we will perform a medley of two most popular Lavanis along with a piece of Dolki on the tabla by Sulakshana.
It is really appreciable to hear such a wonderful tabla solo. Even being a male-dominant field, Sulakshana has just played a wonderful tabla solo for us. The use of harmonium is not only limited to the Marathi film industry, but also in the Hindi film industry. If you ever come across images of singers and music composers, most of them are seated with a harmonium in front. The harmonium is the only medium between the composer and the singer. The composer sets the basic tune on the harmonium so as to make the singer understand.
really like the song. Thank you for your appreciation. Next is a medley of accordion prominent songs composed by our favorite composers like Madan Mohan, O.P. Nair and Shankar Jaikishan. While playing all these Hindi and Marathi songs, I have observed that only playing the tune is never sufficient. You must be seeing, since we've started playing, I have eye contact with my accompanist. We are also singing the song inside as well, where to give the entry and exits for the words is well defined in the song that we are hearing since several years. But to reproduce the same song again, we have to sing it from inside so we can reach till your hearts. So even though the words and the notes, that the swar and the word come together, a layman is connected to the tune by the lyrics, which we have been hearing since several years. Hope my efforts to sing through the music, through my harmonium, is reaching your hearts. Next we hear a medley of accordion prominent song.
from where You? we can hear, but thank you for this important. Even though the harmonium was widely used in the Hindi Marathi film industry, there was an interesting fact about the harmonium. The fact was that the harmonium was banned on the All India radio. The reason was the limitations of the harmonium. That was the tuning of the harmonium, that is the tempered scale tuning. Over a period of time, this ban was then removed. However, its use is highly extensive in the Hindi film industry and the classical music concerts now. Next is another popular music form in Hindi, that is the Qawwali. This form of Sufi Islamic devotional music, which is notably popular in Punjab and Sindh region. So here we present a very popular Qawwali with a stunning harmonium piece, which is popular and challenging as well. Anyone from the sound engineer? We have a hum here. Can you please remove it? It's a bit disturbing while playing, when we three of us are playing. There is a hum here in the monitor.
I am sure you have enjoyed the song. Next is another medley of songs which I'm going to play on the instrument called pianica. You can see this instrument, it is very lightweight in size, portable. But the thing is, it is a combination of the black and white keys, that is the sort of harmonium. But you have to blow the air through this windpipe. And the very interesting fact is that the player has to synchronize his pockets as the singer has to. This is where the lungs play the vital role of the bellow. This instrument suits for the Western kind of genre. Therefore, now I am presenting the medley of songs of the Western influence. I am sure you are going to relish them. I just need to off the iPad and join the EP to my mobile phone for the track. Can you just off the EP?
Actually, I'm not used to talking, so I have a scripted format of the storyline. But these were some glimpses of the songs of the accordion and the pianica. Now coming back to the heroine of the story, that is the harmonium. To mention something about the recent harmonium, the harmonium which we have now, there were many alterations made in the mechanism of the harmonium. The basic was the change from the foot bellow to the hand bellow, but there are different types of harmoniums according to their tonal quality. Even gender discrimination is there in the harmonium tonal quality as well. We have the male and female tones here as well. Now we have a scale changer harmonium as well. The reeds are now manufactured in India. We don't need to import them from Paris or Germany. We have now our own reeds. And for the travel purpose, we have lightweight harmoniums also now. So now I'll be playing again a chunk of the hit harmonium songs, most popular in India. All these songs are very popular irrespective of the ages and years. They have always been making us nostalgic, but are fresh in our minds and will be the same for the coming generations. Let's hear the songs.
It would be very unfair to perform here in Bangalore and not play any Kannada famous numbers in front of such a beautiful audience. As we know that the music has no barriers of language, but different languages do produce various scents and flavors of music. Before I play the Kannada number, I would really like to thank Mr. Srivatsa Shandilya for this opportunity. I'm not able to see him in the audience. He has taken real efforts. Thank you so much. He has taken real efforts to make this festival a beautiful one. I heartily appreciate his efforts for his very well organized evening. Last 1 month since he confirmed the date for this program, I had a very interesting time which I would really love to share with you all. This is the first time I am performing Master Keys with the female accompanist. Whereas Master Keys is a program structured where I perform alone in between all my male accompanists. But as this is an all-women festival, Mr. Shandilya insisted me to have female accompanists only. So we started working for a different aspect of the same program. Both of my accompanists, Radhika and Sulakshana, have performed their roles very well. I thank them as well. And a big thanks to you all for being such a wonderful audience. Keep on blessing us. Again, we have to go back. I hope we should have a once more program actually, instead of a song once more. Some other time. Do I play the song again? Yeah. Do we have time? Sufficient time? No problem. Which song must I play? Can you stand up and tell a little bit louder? प्यार हुआ इकरार है Piano ka. प्यार हुआ इकरार प्यार हुआ इकरार. Actually, I don't have the track for it now, so. Just you played that. Okay, impromptu.
song? Sure? Yes, yes. Thank you so much. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಬ್ಯಾಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಒಂದೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಸ್ನೇಹಿತರೆ,
ಹಲವು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಒಂದು, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವಾದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ 3 ಮಹಿಳೆಯರು ಆ ವಾದ್ಯದ ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು. ಎರಡನೆಯದು, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕಲೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಮನರಂಜನಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟು ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದನ್ನ ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡ್ತಾರೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದೀಪ್ತಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ವಾದ್ಯ, ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಅದು ನಡೆದು ಬಂದಂತಹ ಹಾದಿ, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ರೀತಿ, ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಅವರು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಹಾಡಬೇಕು, ನುಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾರಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಪೂರಕವಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಮ್ಮಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸಾದರಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಅವರು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರ ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದು, ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾರಮ್ಮ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಟ್ಯೂನ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ದೀಪ್ತಿಯವರು ಹಾಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾನಲ್ಲಿ ಜಿ ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ರತ್ನ ಪಂಡಿತ್ ಭೀಮಸೇನ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಹಾಡಿದ್ರು. ಅದೇ ಟ್ಯೂನ್ ಅನ್ನ ದೀಪ್ತಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ನುಡಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು, ಆ ರೀತಿಯ ಬಾಂಧವ್ಯ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನ ಇವತ್ತು ಕಟ್ಕೊಟ್ರು ದೀಪ್ತಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರ ಪರವಾಗಿ. ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೇಡಮ್ ದೀಪ್ತಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮೇಡಮ್, ಪ್ಲೀಸ್ accept our appreciation as this token, please. And may I request Radhika Andurkar also, please accept our appreciation, madam. And Madam Sulakshana Prashant Pathak ji. Thank you. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಡೆಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಸವಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ತಂಜಾವೂರಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರ, ಈ ಇಲಾಖೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಸಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ರಸಿಕರು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಹ್ಯವಾಗಿಸಿದ್ದೀರಿ. ದೀಪ್ತಿಯವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಮಾಧ್ಯಮವಾದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸುವಂತಹ ರಸಿಕರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪೂರಕವಾಯಿತು. ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಕಲಾವಿದರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಉತ್ತೇಜನದಿಂದ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಸ್ವಭಾವ ಮುಂದುವರಿಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಆಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಾವು ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಶಾಂಡಿಲಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು 4 ಮಾತು ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಅವರು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲಾ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಾಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಾಗಿ ಸುಮಾರು 3 ದಶಕಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯದ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕಲಾತ್ಮಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲಾ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಯುಗದಿಂದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯವರೆಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿರೋದು ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು
ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳಿಂದ ಅವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹದ್ದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. 2017ರಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅವರಿಗೆ ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ಸತ್ಕರಿಸಿದಂತಹದ್ದು. ಅದೇ ವರ್ಷ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಯಭಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕಲಾ ಸಂಜಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಿಂದ ಪುರಸ್ಕೃತರಾಗ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ನೃತ್ಯ ಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಕಲಾ ಪೋಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕುಕ್ ಬುಕ್ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಾಗಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಂತಹ ಕೆಲವೇ ಪತ್ರಿಕಾ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ಅವರು ಕೂಡ ಒಬ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಹಲವು ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸಂದಿದೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 2005ರಿಂದ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಯ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ 3 ಬಾರಿ ಅವರು ಸತತವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2019ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಸಾರ ಭಾರತಿ ದೂರದರ್ಶನದ ಚಲನಚಿತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಆಯ್ಕೆ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದನ್ನ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ, ಕೆನಡಾ, ಚೈನಾ, ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್, ಸಿಂಗಪುರ್, ಲಂಡನ್ ಹೀಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾ ಜೊತೆ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಭಾರತೀಯ ಕಲಾವಿದರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ತೆಗೆಯುವಂತಹದ್ದು ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಲ್ಲಿನ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸುವಂತಹದ್ದು ಈ ಒಂದು ಕೊಡುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನರ್ತಕಿ.com ಮತ್ತು ಇತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಸಂಗೀತ ನೃತ್ಯವನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಖಜುರಾಹೋ ಉತ್ಸವ, ಕೊನಾರ್ಕ್ ಉತ್ಸವ, ಹಂಪಿ ದಸರಾ ಮುಂತಾದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಲಾ ಉತ್ಸವಗಳಿಗೆ ಅವರು ಛಾಯಾಗ್ರಹಣವನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತಹದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನು ನಾನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನೋಡೋಕೆ ಬಂದಿರೋರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ವಿಭಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಶ್ರೀವತ್ಸ ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ಅವರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರ ಕಲಾ ಉತ್ಸವವನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವರು ಈ ಉತ್ಸವವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹಲವಾರು ಜನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಂತಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಮಂಗಳಮುಖಿಯರು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಬೇರೆದೇ ಕಲ್ಪನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಉತ್ಸವ ಇವರು ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಭಾರತ, ಸಿಂಗಪುರ್, ಮಲೇಷಿಯಾ, ಅಮೆರಿಕ ಈ ದೇಶಗಳಿಂದ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರು ಬಂದು 3 ದಿನಗಳ ಉತ್ಸವ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಸವವನ್ನ, ನೃತ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ನೀವು ನಂಬಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಬುದ್ಧ ಮಟ್ಟದ ನೃತ್ಯ ಉತ್ಸವ ಅದಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಜನಗಳಿಂದ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದದ್ದು. ಆ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವತಃ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತಹ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಶ್ರೀವತ್ಸ ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರವನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾ ಉತ್ಸವ ಈಗೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಅವರು. ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಕಲೆಯನ್ನ ಕಲಿತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿದೇಶಿ ಕಲಾವಿದರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರೆಸಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭವನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇಸ್ಕಾನ್ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದರು, ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ನೃತ್ಯಗಳನ್ನ ಕಲಿತಂತಹ ಬೇರೆ ದೇಶದ ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳ ಕಲಾ ಉತ್ಸವವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯೋತ್ಸವಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು, ಹರಿಕಥೆಯಂತಹ ಪಾರಂಪರಿಕ ಉತ್ಸವಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು. ಆ ನಂತರ ಬೃಕುಂಸ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ನೃತ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ಅವರು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೃಕುಂಸ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಒಂದು ಶಬ್ದ. ಶತಾವಧಿ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಶಬ್ದವನ್ನ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬೃಕುಂಸ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜೆಂಡರ್ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನದಲ್ಲದ ಜೆಂಡರ್ನ ಸಾಂಕೇತಿಸಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ಸ್ತ್ರೀ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷನಾಗಿ ಪುರುಷ ಪಾತ್ರವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಆ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬೃಕುಂಸ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದಪ್ರಯೋಗ ಇದೆಯಂತೆ. ಅದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಗಗಳು, ಏಕೆ